پشتہ پہلے ہے، روح کا نکلنا بعد میں ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ایسے سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے. اور اہل بیت سے محبت کرنے والے پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کون جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن سب سے بڑی فضیلت جو اہل بیت کی ہے وہ ذرا دل کے کان سے سن لیں. میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ مادر حسنین ام ابیہا کے گھر میں اللہ کے رسول جلوگر ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، لیکن سب سے عمر میں جو بعد کی شہزادی ہے یعنی آخری میں جو شہزادی پیدا ہوئی وہ سیدہ فاطمہ تھی. اللہ اکبر. میرے نبی کی سب سے چہیتی شہزادی تھی. آقا ان سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ فرمایا میرے آقا نے فاطمہ راضی ہو تو اللہ راضی ہو جائے، فاطمہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہوتے اٹھ کر کے اندازہ تو کریں. اللہ اکبر. حسنین کی امی کی شان کیا ہے؟ کائنات کے تاجدار امام الانبیاء قائد المرسلین جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. حجرہ فاطمہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول جلوگر ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. آقا کیا فرما رہے؟ اے فاطمہ تم میں یعنی محمد الرسول اللہ. اور یہ دونوں شہزادے یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سو رہا ہے یعنی علی مرتضیٰ 5 نام لیے حضور نے، 5 تن کے نام لیے اور 5 نام لے کے فرمایا فاطمہ جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں، جیسے آج ایک حجرے کے اندر ہم 5 جمع ہیں، ویسے جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے. ہم 5 جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. کریم باپ کی کریمہ بیٹی تھی اس کی بابا ہم تو ایک ساتھ 5 ہوں گے. جو ہم سے محبت کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہی ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے. یہ محبت اہل بیت کا صلہ، یہ محبت اہل بیت کا صلہ کیا صلہ ہے کہ حضور جنت کے جس حصے میں ہوں گے، جنت کے جس حصے میں ہوں گے، جنت کے جس مقام پر ہوں گے، جنت کے جس درجے میں ہوں گے اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا جو اہل بیت سے محبت کریں گے. اب یہاں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف تھوڑا لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ عنوان وہ عنوان ہے زندگیاں ختم ہوگی، راتیں ختم ہوگی، لیکن کبھی یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اب آپ نے سن لیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہے گا. جنت کے جس درجے میں محمد الرسول اللہ ہوں گے اسی درجے میں، جس درجے میں 5 تن پاک ہوں گے اسی درجے میں اللہ اکبر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. بلکہ ایک روایت اور یاد آ گئی، آپ اس کو توجہ سے سنیں. ایک روایت اور سن لیں میرے جوانوں کی علم میں اضافے کے لیے. بلکہ فرمایا قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ندا دی جائے گی اے محشر والو عرش کے نیچے آ جاؤ. کون لوگ؟ جو میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے وہ عرش کے نیچے آ جاؤ، کیونکہ یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے اور 5 تن پاک بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے آج وہ اہل بیت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ تمہاری مہمانی کر رہا ہے. خدا میزبان ہے اور تم قیامت کے دن مہمان ہو. جب لوگ نفسی نفسی کہیں
جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، لوگ ماں کو ڈھونڈیں گے، باپ کو ڈھونڈیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی خدا میزبانی فرمائے گا، میزبان خدا ہوگا، مہمان بندے ہوں گے، بندوں میں بھی سب بندے نہیں جو دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ تو میرے ہر جوان کا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کا جواب ہوگا کیوں نہیں مولانا، کیوں نہیں سید صاحب، ہم تو ضرور محبت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا محبت کی نشانی کیا ہے، کیسے محبت کرتے ہو؟ تو کوئی کہے گا ہم محرم کے 10 روزہ پروگرام تو کرتے ہیں نا، ہم شربت تو بناتے ہیں نا، ہم کھچڑے کی نیاز تو دلاتے ہیں نا، نان کھٹائیاں تو تقسیم کرتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا غور فرمائیں، رسول اللہ کا خون ان لوگوں کی رگوں میں ہے جن کے چاروں کے نام میں نے لیے۔ آپ توجہ کریں، میرے امام فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، رسول اللہ کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھو، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھو اور رسول اللہ کے خون کا ایک قطرہ ایک پلڑے میں رکھو، کیا پوری کائنات رسول اللہ کے خون کے قطرے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تب آپ سے پوچھتا ہوں، حسن پاک کی رگوں میں حسن کا خون نہیں، رسول اللہ کا خون ہے، حسین پاک کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، سیدہ فاطمہ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، علی مرتضیٰ کی رگوں میں اس اعتبار سے رسول اللہ کا خون ہے کہ دونوں ایک دادا کی اولاد سے ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، یعنی ہم دونوں الگ نہیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہو، میرے آقا کا قائد المرسلین کا خون دوڑ رہا ہو، اللہ اکبر، اس شہادت حسین کو اگر ہم شربت اور کھچڑے پر تول رہے ہیں تو بتاؤ ہم کس قدر نادانی کر رہے ہیں۔ شربت تقسیم کرو، منع نہیں ہے، بہت ثواب ملے گا، کھچڑا بناؤ، نیاز کرو، منع نہیں ہے، بہت ثواب ملے گا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ حقیقت محبت نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے علامت اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ حقیقت اور علامت میں فرق کیا ہوتا ہے آج اس کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ ادھرمو، ہلدرمو۔ ہلدرمو سے اگر آپ کو بہرائچ شریف جانا ہے تو یہاں پر ایک پتھر لگا ہے، بہرائچ اتنے کلومیٹر۔ اب کوئی بندہ کہے ہلدرمو میں یہ پتھر دیکھ کر کہ بہرائچ آ گیا، توجہ کرنا، میں بات بہت اختصار سے کر رہا ہوں، بہت اختصاری سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں وقت پہ اپنی منزل پر آگے کی پروگرام کی طرف پہنچنا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، ہلدرمو میں ایک پتھر دیکھا، بہرائچ اتنے کلومیٹر، بہرائچ پر نظر پڑی، کلومیٹر پر نظر نہیں پڑی، اور کہاں آ گیا بہرائچ، پوری زندگی بہرائچ میں گھومتا رہے گا۔ کیا کبھی اس کو غازی سالار کا آستانہ ملے گا؟ اس علاقے میں ہلدرمو میں گھوم کر کے ملے گا یہ بہرائچ ہے، یہ بہرائچ ہے؟ نہیں ملے گا، مر جائے گا، نہیں ملے گا۔ غازی صاحب کا آستانہ اس کو نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا ہے نا، علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا، کیونکہ علامت شہر الگ ہے اور حقیقت شہر الگ ہے۔ بات تھوڑی سی سرپے سے جا رہی ہوگی تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ علامت مطلب سائن بورڈ اور حقیقت مطلب منزل، ٹھیک؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ پتھر جو منزل تک لے جاتا ہے، جس کو سنگ میل بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ وہ پتھر نشان سے لے جاتا ہے آپ کو منزل تک۔ تو نشانی کو اگر آپ منزل سمجھ کر رک گئے تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ شربت، یہ کھچڑا،
یہ گھروں کے جھنڈے، یہ نعت کی محفل، یہ 10 روزہ محرم کی محفل، یہ ذکر حسین، یہ نعرے، بڑا خوبصورت نعرہ مولانا کفیل انور صاحب لگاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ لوگ علی علی کہتے ہیں، لوگ صدیق صدیق کہتے ہیں، لوگ خلفاء کے نام لیتے ہیں، رسول اللہ کے نام لیتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نام لیتے ہیں، حسن مجتبیٰ کے نام لیتے ہیں، لیکن یہ نعرے حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ یہ جھنڈے حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ یہ محفلیں حقیقت محبت نہیں ہے، یہ علامت محبت ہے۔ علامت حقیقت تک پہنچاتی ہے، لیکن جو علامت پہ رک جائے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سنیو، اے میری قوم کے جوانوں، آپ اور ہم علامت پہ رک گئے، اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ علامت والوں کو نہیں ملے گا، حقیقت والوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر! اب نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو علامت پہ مت رکو، حقیقت کی طرف آؤ۔ آپ کہیں گے حقیقت محبت اہل بیت کیا ہے؟ تو میں کہوں گا وہ ہاتھوں میں ناڑوں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں، ہاتھوں میں کڑوں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں، لباس کے کلر کا نام محبت اہل بیت کی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر! حقیقت وہ ہے جس کے لیے اہل بیت کے بچے بچے نے اپنی جان قربان کی، اپنا وطن قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ قربان ہو گئے؟ اب گفتگو کا اصل عنوان آتا ہے اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی جوان کے دل میں یا میری کسی بہن کے دل میں میری گفتگو اتر گئی تو میرا اتنی دور سے آنا میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لو۔ آپ اب تقریر نہیں سن رہے ہیں، یہ کسی کے دل کا درد سن رہے ہیں، یہ کسی کی آہو پکا سن رہے ہیں، یہ کسی کی داستان حقیقت سن رہے ہیں۔ سن لو، آخر پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جہاں رکے ہوئے ہیں وہ علامت ہے، حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت نے جس کے لیے جان دی، اس پہ جان دینا یہ محبت کی حقیقت ہوگی، اس کی قدر کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی۔ انہوں نے جس سے محبت کی اس سے محبت کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی؟ میں کہوں گا آپ نے کربلا نہیں سنا، کربلا تو آپ ہر سال سنتے ہیں، کیا دل بہلانے کو سنتے ہیں؟ کیا ٹائم پاس کو سنتے ہیں؟ کیوں آپ نے حقیقت میں توجہ نہیں کی؟ آپ دیکھیں، ایک طرف دھیان دینا، ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، میں شہزادہ علی اکبر، میرا مالک، میرا مولا، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ، امام ابن امام، شہزادہ علی اکبر کا جب میں تصور کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ 18 سال کا بیٹا امام حسین کا، مائیں اور اگر بہنیں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی بھی، آپ کی بھی، اولاد والے ہو، اگر جلسے میں صرف ہنسی مذاق اور ہلڑ بازی کرنے آئے ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر حقیقت میں ذکر حسین سننے آئے ہو تو ذرا توجہ کرو۔ تم بھی اولاد والے ہو اور اللہ کے کرم اور عطا سے خدا نے مجھے بھی اولادیں دی ہیں۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا ہے اس سے توقعات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے آس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرو، کسی کا بیٹا دادی کے ہم شکل، کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا چچا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا ماموں کے ہم شکل، لیکن مولا حسین اللہ نے آپ پہ کتنا
कितना करम किया था कि आपका बेटा अल्लाह अकबर किसी और के हम शक्ल न था। या ए इमाम, आपका बेटा आपके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शक्ल। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब लोग अली अकबर के दौर में हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मदीने मुनव्वरा आते थे तो यूं कहते हुए आते थे, चलो रसूलुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी भी दे देंगे और अली अकबर को देखकर एक अंदाजा कर लेंगे कि हुस्ने रसूल क्या था। इसलिए कि अली अकबर तस्वीर मुस्तफा है, अली अकबर तनवीर मुस्तफा है, अली अकबर का हुलिया रसूलुल्लाह के हुलिये से मिलता जुलता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका बेटा तस्वीर मुस्तफा हो, जिसके चलने से रसूलुल्लाह का चलना याद आता हो, जिसके उठने बैठने से रसूलुल्लाह का उठना बैठना याद आता हो, ऐसा अली अकबर जैसा बेटा मुझे बताओ, क्या कायनात कुर्बान करके बचा लिया जाता तो ये सस्ता सौदा न था? पूरी कायनात कुर्बान कर देते, अली अकबर को बचा लेते तो बोलो ये सस्ता सौदा न था? अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आप मुझे गौर करके बताएं, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई पीर के हम शक्ल हो उसकी इतनी ताज़ीम होती है, कोई किसी बुजुर्ग के हम शक्ल हो उसका इतना एहतराम होता है, अल्लाह अकबर। जो शहजादा रसूलुल्लाह का हम शक्ल हो उसका एहतराम कितना होगा, मदीने वाले उसकी ताज़ीम कितनी करते होंगे। लेकिन हुसैन ने बताया, एक तरफ अली अकबर है, तवज्जो करना, एक तरफ अली अकबर है और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ अली अकबर शहजादा है। अब हुसैन को कुदरत की तरफ से इशारा होता है, हुसैन मेरा दीन बचाएगा या अली अकबर बचाएगा? दोनों में से तुझे प्यार किससे ज्यादा है? मेरे दीन से प्यार है या बेटे अली अकबर से प्यार है? हुसैन पाक अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर देते हैं। और किस शान से कुर्बान करते हैं? इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब शहजादा अली अकबर की शहादत हुई, इमाम आली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर के सीने से जब नेज़ा खींचा था तो नेज़े की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल कर आ गया था, अली अकबर का दिल बाहर आ गया था। आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन पाक ने बताया, मुझे अपने बेटे अली अकबर से ज्यादा अल्लाह के दीन की अहमियत है। मैं अपने जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े तो देख सकता हूं, अपने जवान बेटे के लाशे पे घोड़े दौड़ते तो देख सकता हूं, लेकिन अल्लाह के दीन को मिटता नहीं देख सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत अल्लाह के दीन से थी। अब आप मुझे बताओ, ओ अहले बैत से मोहब्बत के दावेदारों, क्या यही मोहब्बत अल्लाह के दीन से हमें है? अल्लाह के दीन से हमें है। हुसैन पाक के लिए तो एक तरफ अली अकबर है और एक तरफ अल्लाह का दीन है। हुसैन अली अकबर कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह का दीन बचा रहे हैं, और हमारे पास रोजाना हमसे इम्तिहान होता है। एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ हमारी नींद है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। एक अली अकबर नहीं है एक दूसरी तरफ, बल्कि कितनी अली अकबर नहीं, कितनी हकीर चीज है, कितनी हकीर। दीन एक तरफ और नींद एक तरफ। नींद की औकात क्या है अली अकबर की है जात के सामने? अली अकबर एक तरफ और दीन एक तरफ। हुसैन ने अली अकबर कुर्बान करके दीन बचाया, और हमारे पास एक तरफ दीन, एक तरफ फजर के वक्त नींद। अब दीन आवाज देता है, मुझे बचा, नींद कहती है मुझे बचा। सच बोलना, किसको बचाते हो? किसको बचाते हो? हंसने की बात नहीं। अगर फज्र की नींद में बिस्तर छोड़कर उठते हो तो गोया अपना दीन बचाते हो, और अगर बिस्तर छोड़ के नहीं उठते, फज्र की नमाज में सोते पड़े रहते हो, तो गोया कि अपनी नींद बचाने के लिए माज़ अल्लाह दीन की कुर्बानी देते हो। उन्होंने दीन बचाने के लिए अली अकबर की कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और हम नींद बचाने के लिए दीन के सुतून को कुर्बान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह हुसैन पाक के नाना को क्या
मुंह दिखाओगे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब शफाअत की भीख मांगने जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, खुदा किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए कि जब तुम जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने के लिए, याद रखना जब तक रसूलुल्लाह से शफाअत की भीख ना मांगोगे कभी जन्नत नहीं मिल सकती। उस दिन तो इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलील को हाजत होगी तो मुझे और आपको क्यों हाजत ना होगी? आप और हम रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाएंगे। फज्र की नमाज में बिस्तर पे पड़े रह करके सोने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाने वालों, जोहर, असर, मगरिब और इशा में अपने खेल कूद और कारोबार में नमाजों को तर्क करने वालों, जिस वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख लेने जाओ और उस वक्त रसूलुल्लाह फरमा दे, ओ मक्कार झूठे, ओ मुनाफिक, मेरे हुसैन ने तो बेटा कुर्बान करके, ना मासूम अली असगर कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके, अपना खानदान कुर्बान करके अल्लाह का दीन बचाया था, और तूने दीन को नींद पे कुर्बान किया था, तूने तिजारत पर दीन कुर्बान किया था, तूने बेपर्दगी पर दीन कुर्बान किया था, तो बताओ हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर नाराज होकर चेहरा फेर ले, हुजूर अगर नाराज होकर चेहरा फेर ले, किसकी बारगाह में शफाअत की भीख मांगोगे? वहां तो माँ भी अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, वहां तो बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, वहां रिश्ते नाते कोई काम नहीं आएंगे, वहां दोस्त तो दुश्मन बनेंगे, वहां कोई किसी का नहीं होगा, वहां तो सिर्फ रसूलुल्लाह फरियाद सुनने वाले होंगे, वहां तो मदद करने वाले, खुदा की बारगाह में सिफारिश करने वाले अल्लाह के रसूल होंगे। मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम करो, मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने हाल पे रहम करो। नमाज को छोड़कर तुम खुद साख्ता कादरी, बरकाती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रज़वी, अशरफी, मदारी, वारसी, खुदा जाने क्या क्या बन सकते हो, लेकिन नमाज को छोड़कर अल्लाह की अदालत में तुम अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, अल्लाह की अदालत में अपना मुकम्मल दीन साबित नहीं कर सकते। कहां जा रहे हो? इमाम आली मकाम ने दीन बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हम कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये अहले बैत से मोहब्बत वो नहीं है जिसका मुतालबा मेरे आका ने फरमाया है। अफसोस की बात यह है आज हमारे घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, गले में दुपट्टे लटका करके बेपर्दा घर की बेटियां घूमती है, बीबियां घूमती है, बाजारों में जाती है, वलीमे में जाती है, शादी में जाती है, लेकिन कोई बाप मना नहीं करता कि बेटी तू बगैर दुपट्टे के कैसे, कोई भाई मना नहीं करता बहन तू बगैर दुपट्टे के कैसे, कोई शौहर मना नहीं करता कि तुम बगैर दुपट्टे के कैसे। इसलिए कि लोग कहते हैं मौलाना ये तो फैशन है, पुराने दौर की बात बंद करो, लेकिन याद रखना फैशन पे वो चलेगा जिसका ताल्लुक करबला से नहीं, जिसका ताल्लुक करबला से होगा वो फैशन पे नहीं जाएगा, वो तो करबला की नक्शे कदम पे चलेगा, करबला के पैगाम पे चलेगा। आपको बताऊं मैदान करबला में क्या हुआ था, अब मैदान करबला में क्या हुआ था अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं अपनी बहनों से भी बताना चाहता हूं करबला में क्या हुआ था। आप जानते हैं इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई, इमाम आली मकाम की जब शहादत हो गई और सब लोग करबला में शहीद हो गए, सबकी शहादतें हो गई, अल्लाह अकबर, अली असगर भी चले गए, मोहम्मद कासिम भी चले गए, अब्बास भी चले गए, सारे शहजादे जब शहीद हो गए, इमाम आली मकाम भी शहीद हो गए, तो यजीदियों ने अल्लाह अकबर बीबियों के खैमे जला दिए, जिन खैमों के अंदर बीबियां थी वो खैमे जला दिए, और अल्लाह अकबर जब खैमे जल रहे थे तो बीबियों के दुपट्टे तक छीन लिए, बीबियों की चादरें तक छीन ली। अल्लाह अकबर। उस्ताज़े ज़मन हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने एक अपनी किताब आईने क़यामत में भी लिखा, जिसकी तस्दीक इमाम अहमद रजा ने की, कि बीबियों की चादरें तक छीन ली गई। अल्लाह अकबर। जब बीबियों की चादरें छीन ली गई तो पता है जिनके घर के अंदर जिब्रील अमीन की इजाजत के बगैर ना आते थे, जिनका एहतराम ये था
चांद और सूरज भी जिनके दुपट्टे की तरफ नजर न करते हो, जिनकी चादरों की तरफ नजर न उठाते हो, वो मुकद्दस बीवियां जिनसे फरिश्ते भी हया करते हो, वो मुकद्दस खवातीन अल्लाह अकबर जिन्होंने अपना घर छोड़कर कभी आंगन नहीं देखा था आज से पहले, जब उनकी चादरें जालिम यजीदियों ने छीन ली, उनके ज़ेवरात छीन लिए गए, तो सैयदा ज़ैनब बेचैन और बेकरार हो गई। सैयदा फातिमा की परवरिश में तरबियत पाने वाली ज़ैनब बेकरार हो गई। जलते हुए खैमे का एक कपड़ा लिया और उसको रेत में बुझाया, और रेत में बुझाकर वो कपड़ा खैमे की तनाब, वो जो खैमे का कपड़ा था वो अपने सर पे डाल लिया और फरमाया, ऐ नबी के घर की बेटियों, ऐ नबी के घर की बहुओं, अगरचे हमारी चादर छीन ली गई है, ये खैमे के टुकड़े को बुझा करके इसको सर पे रखकर अब भी अपने सर के बालों को छुपा लो, ताकि तुम्हारे सर के बालों पर अजनबी मर्दों की नजर न पड़ने पाए। आपसे पूछना चाहता हूं, चादरें छीन गई तो खैमे के जले हुए टुकड़ों से उन लोगों ने अपना सर छुपाया। आज अपने घर की बेटियां 3-3, 4-4, 5-5 हजार का ड्रेस खरीद रही है, मैचिंग दुपट्टे वाले, लेकिन बालों की हिफाजत नहीं कर रही है। आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम आली मकाम के सीने पर यजीदियों के तीर चलते थे, इमाम आली मकाम के जिस्म पर यजीदियों के तीर चलते थे, लेकिन ऐ नाम निहाद हुसैनियों, जब तुम नमाज तर्क करते हो तो ये नमाज तर्क करने का तीर हुसैन के जिस्म पर नहीं, हुसैन के दिल पे चलता है। जो काम कब्र अनवर में भी हुसैन के दिल को छलनी करे, उस कौम को हुसैनी कहलाने का हक क्या? यजीद और बेनमाजियों में फर्क क्या रहा? वो तो जिस्म पे तीर चला रहा था, तुम दिल पे तीर चला रहे हो। वो जिस्म पे तीर चला रहा था, तुम नशा करके दिल पे तीर चला रहे हो। इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी कि इसी दिन के लिए मैंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी थी। जब तुम किसी लड़की को भगाने का प्लान बनाते हो, जब तुम किसी लड़की से फोन पर नाजायज और हराम गुफ्तगू करते हो, उस वक्त मौला हुसैन पाक के दिल पे क्या गुजरती होगी? दीन को खिलौना बना दिया, दीन को खिलवाड़ बना दिया। अगर उलमा इस्लाह करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हो, उनकी बेइज्जती करते हो, उनकी बेहुरमती करते हो, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो। मेरे अजीज, आलिम 2 कौड़ी का कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो नायब रसूल होता है। अगर वो आलिम रब्बानी है तो नायब रसूल होता है। जो उलमा की तौहीन करता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा भी नहीं आएगा। खुदा के लिए एक दिन मौत है, मौत। ऐ मेरे भाई, तू कब तक जवान रहेगा? ऐ मेरे भाई, कब तक तू जिंदा रहेगा? कब तक तू दौलत के नशे में रहेगा? कब तक तू माल के नशे में रहेगा? कब तक तू कुव्वत के नशे में रहेगा? मेरे अजीज, अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, तू कब तक रहेगा? अल्लाह ने नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, तू कब तक रहेगा? अल्लाह ने जमीन पे बना जन्नत बनाने वाले शद्दाद को खुद की बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले उसको मार करके उसका किस्सा तमाम कर दिया। फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, सबके किस्से तमाम हो गए। तब बुलबुलैया, ताजमहल, लाल किले बनाने वाले कब्रों में चले गए, कब्रों के निशान मिट गए, कब्रों के निशान खत्म हो गए। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए। बुर्ज खलीफा बनाने वाले जैसे बादशाह की कब्र बेयारो मददगार पड़ी हुई है। यजीद की कब्र कहां है? उसके आवान और इंसान की कब्र कहां है? कुछ अता पता नहीं चलता। मेरे भाई, एक दिन तेरे जिस्म का रिश्ता भी तेरी रूह से टूट जाएगा। न तेरी जवानी होगी, न जवानी का गुरूर होगा, न तेरी दौलत होगी, न तेरी दौलत का घमंड होगा। हाँ हाँ, अगर आज तू जवानी और दौलत के नशे में इमाम हुसैन के पैगाम के खिलाफ, उनके नाना जान के पैगाम के खिलाफ अगर जिंदगी गुजार रहा है, तो एक दिन तुझे मौत आएगी। दौलत भी नहीं होगी, दौलत पे लोग हौज मौज करेंगे, माल भी नहीं होगा। हाय
ہائے کیا بے بسی ہے، ہائے کیا بے قسی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ خود سے نہا بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے نہ نہلائے، وہ خود سے کفن بھی نہیں پہن سکتا جب تک کہ لوگ کفن نہ پہنائے۔ کتنا اتراتے ہو اپنی جنس پر، کتنا اتراتے ہو اپنی ٹی شرٹ پر، کتنا اتراتے ہو اپنی قیمتی گاڑیوں پر، کتنا اتراتے ہو اپنے بنگلوں پر، اپنے گھروں پر، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے غزلیں سننے والوں، گندے مناظر دیکھنے والوں، قبر کی پہلی رات یاد کرو۔ اللہ اکبر، وہاں ہوگا کیا؟ کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ یہ جو تمہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو تمہیں تھپکیاں دی جاتی ہے نا، ارے تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، تم تو جنتی ہو، یہ ساری باتیں جو ہے وہ بس ایک تھپکیوں کی طرح ہے، ایک تسلی کی طرح ہے، ورنہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت حاصل کر لو۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ معاذ اللہ تم صرف نعرے لگا کے جنت حاصل کر لو۔ میرے عزیز، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا نہ جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، اللہ اکبر، اصحاب رسول کو کہ وجود کو چلی نہ کیا جاتا۔ جنت اتنی سستی ہوتی، ارے پیدا ہوتے ہی جس حسن و حسین کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا تھا، وہ حسین کربلا تک کیوں آئے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جنت کی سرداری مجھے مفت میں نہیں ملی ہے، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تب کہیں جا کر جنت کی سرداری ملتی ہے۔